जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्वर आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करूँ। आज प्रथम खबर दरखली छकटारे कार धक्कार स्कूटी आरोही मृत दुर्घटन कार को बहड़ागड़ा ठारू जबत। जातीय राजपथ 18 दरखली छकठारे द्रुतगामी कार कुटी को धक्का देवार जनकर मृत्यु होती। मृतक जनक हेले कुलियणा थाना अंतर्गत संजुलबणी ग्रामर 52 वर्षीया राधा माधव दे। से सोमवार सकाळु बारिपदा स्थित स्कूटी जोगे दरखली अंचल को जाउथिले। उक्त समय द्रुत गति बेपारुआ भाव में एक कार तांकु पछपटू धक्का देथिला, जहाँफल से भारसाम्य हराई रास्ता कड़े पड़ जाइथिले। स्थानीय लोक माने उद्धार करी आंबुलांस जोगे आनी बारिपदा प्यारेमेड मेडिकल भर्ती करथिले। सेठारे डाक्तर तांको मृत घोषणा करथिले। तेबे दुर्घटना भियाई कारटी दुर्घटनास्थल फेरार हो जाइथिला। स्थानीय लोके अटकाइबा को चेष्टा करथिले मध्य अटकी नथिला। तेबे कुणियणा निकट टोल गेट फाटक को धक्का दे फेरार हो जाइथिला। बहु खोजाखोजी पर झारखंड बहड़ागड़ा अंचल कारटी को अटका जाइथिला। तेबे कार चालक जनक जड़े डाक्तराणी होइथिबा बेले तांकु तांको कार को आनी कुणियणा थाना रे अटक रखा जाइछि। तेबे अभियोग क्रमे मामला रुजु करी पुलिस तदंत जारी रखिछि। पीआरएम हॉस्पिटल ले शव व्यवच्छेद पर परिवार वर्गों को हस्तांतरित करा जाइछि। परवर्ती खबर मोरडा निर्वाचन मंडली तथा मोरडा ब्लॉक एवं थाना अधीन कही ग्राम पंचायत कार्यालय आयोजित पंचायत स्तरीय जन अभियोग शिविर कार्यक्रम सोमवार अपराह्न 4टार उद्यापित हो जाइथिबा बेले एथिरे जोग देले मोरडा ब्लॉक वीडियो कही पंचायतर सरपंच मोरडा ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मंगल संप्रसारण अधिकारिणी समेत अन्यान्य कार्यकारी और अधिकारी समेत कर्मचारीगण उपस्थित थिले। सरपंच माही माझी सभापतित्व आयोजित कार्यक्रम में मोरडा ब्लॉक वीडियो अणाकर नायक मंगल संप्रसारण अधिकारी हरिराम मुर्मू सामाजिक सुरक्षा अधिकारिणी सलमा मुर्मू समेत विभिन्न विभाग अधिकारी और कर्मचारी प्रमुख उपस्थित रही लोकंकर अभियोग को पंजीकरण करने सहित त्वरित समाधान पर पदक्षेप नहीं। पंचायत निर्वाही अधिकारी कल्पतरु बैठांक समेत अन्य कर्मचारी माने एही कार्यक्रम रे परिचालन में सहयोग करथिले। एही शिविर को आस्थिबा मोट 237 जनकर अभियोग को पंजीकृत करा जायथिला। सेमानंकु मध्यरे पानी, रास्ताघाट, शिक्षा व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना, भत्ता, राशन कार्ड प्रमुख समस्या उपरे विशेष दृष्टि आकर्षण करा जायथिला। परवर्ती खबर बड़साई थाना अधीन मधुपुर ग्रामर जैनिक वृद्धांकर सन्देहजनक मृत्यु रे मंगलवार मामला रुजु कर शव व्यवच्छेद करने सहित अपराह्न 3टार मृतदेह परिवार वर्ग को हस्तांतरित कला बड़साई पुलिस। मृता वृद्ध जनक होउचंती बड़साई थाना अधीन मधुपुर ग्रामर सोमवारी सिंह। सोमवारी सिंह को गुरुतर अवस्था बारिपदा जिला मुख्य डाक्तखाना भर्ती करा जायथिबा बेले सेठारे तांकर मृत्यु घटिथिला। एने बारिपदा डाक्तखाना कर्तृपक्ष सूचना क्रमे बड़साई पुलिस मंगलवार मामला रुजु कर शव व्यवच्छेद करने पर अपराह्न रे परिवार वर्ग को मृतदेह हस्तांतरित करछंती। शव व्यवच्छेद रिपोर्ट आसवा पर सोमवारी मृत्युर सठिक कारण जना पड़िबो बोली पुलिस पक्षर सूचना मिली। परवर्ती खबर बेतनटी रेंज तथा थाना अधीन दहीकोटी पंचायत भालिया ग्राम में अपराह्न 4:30 एक गड़छड़ा बणुआ दंता हाथी पशि आसी घर भांगा सहित व्यापक क्षयक्षति घटाई बेले घर भितर निजर 2 शिशुपुत्र को नहीं रही जैनिका महिला कौन प्रकार घर बाहरी दौड़ पलैबारे सक्षम एवं शिशुपुत्र 2 जनकर जीवन बंचाई। सूचना मुताबक आसनबणी इलाकार 35 टिका हाथीपल विचरण करुवा बेले मुख्य दलरू अलग हो गड़छड़ा बणुआ दंता हाथीटी एकुटिया भालिया गाँ भीतर को पशि आसला। ग्रामर काल्हू देउरी घर भांगा सहित व्यापक क्षयक्षति घटाई। हाथी घर भांगा सहित घर भितर कालू स्त्री सोनिया देहुरी निजर 8 वर्षर एवं 5 वर्षर 2 जन शिशुपुत्र सहित थिले। कौन प्रकार सोनिया निजर 2 शिशु को नहीं दौड़ी पलाई जाई जीवन बंचाई बेले बणुआ हाथी घर भांगी धान चाउल खाइबा सहित व्यापक क्षयक्षति घटाई। सोनिया देहुरी ठारू खबर पाई ग्रामवासी माने एकजुट होई हो हल्ला करबा परे बणुआ हाथीटी जंगल भीतर को पलाई जाइथिला। परवर्ती खबर बेतनटी उपकंठ उठाणी जगन्नाथ मंदिर निकट में सोमवार अपराह्न 3टार एक स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त होबारु स्वामी स्त्री गुरुतर आहत होइछन्ति।
ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅଡି 11AB9101 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ପତରାପଦା ଗ୍ରାମର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ପୁଅ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବାରିକ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଦୀପ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ବଡ଼ସାହି ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହିତ ପ୍ରାୟ 10 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବେତନଡ଼ି ପୋଲିସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବେତନଡ଼ି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘାଗରବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରରୁଆଁ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଘାଗରବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସରକାରୀ ସହାୟତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଦିବା 4 ଘଟିକା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କଲେ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗତ ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ବହୁପ୍ରତୀକ୍ଷିତ 3ଟି ନୂତନ ରେଳ ରୁଟ୍ର ଶିଳାନ୍ୟାସ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରେଳ ରୁଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଦାମପାହାଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର 2106 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଏବଂ 82.6 କିଲୋମିଟର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଗରୁମସିଆଣି 2549 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଏବଂ 85.60 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଚାକୁଳିଆ ବୁଢ଼ାମରା 1649 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଏବଂ 59.62 କିଲୋମିଟର। ଏହି 3ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମମତା ମହାନ୍ତ, ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ, ମାଧବ ହାଁସଦା, ଭାସ୍କର ମଢେଇ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସୋଏ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ 3 ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳବାଇ ଖଡ଼ଗପୁର ମଣ୍ଡଳ ରେଳ ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତା ପରାମର୍ଶ ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କାନ୍ଦ୍ରା ସୋରେନ ପ୍ରମୁଖ ସମେତ ରେଳ ବିଭାଗର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚାକୁଳିଆ ବୁଢ଼ାମରା ରେଳପଥ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଭାଗରେ ଥିବା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାଦାମପାହାଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଖଇରୀଭଣ୍ଡନ ନଦୀର ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଲାଇନମେଣ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଗରୁମସିଆଣି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଗରୁମସିଆଣିରୁ ବିଷୋଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଘାଟିରେ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜମି ଶିମିଳିପାଳ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁମତି ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଗାମୀ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହି 3 ରେଳପଥ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ଅବକାରୀ ଥାନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର କାଣ୍ଡିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କରଞ୍ଜିଆ ଅବକାରୀ ଓଆଇସି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଫୁଲମଣି ନାୟକ, କନେଷ୍ଟବଳ ପିଥନାଥ ମୁର୍ମୁ, ଅଂଶୁମାନ ପରିଡ଼ା, ଆଲୋକ ସୁତାର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭଁରା ସ୍ଥିତ ଏବଂ ଦରି ଗାଁରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଅବକାରୀ ଦଳ 3 ଜଣଙ୍କ ନିକଟରୁ 65 ଲିଟର ଦେଶୀ ମହୁଲି ମଦ ଜବତ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କଟଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁନେ ଧ୍ୱଂସାଙ୍ଗିବିରେ ଥିବା ଏକେଏସିଡ୍ସ ମେଟାଲ୍ସ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ରବର୍ଟସ ୱେଲ୍ଡିଂ ଅପରେଟର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ଶ୍ରମିକ ଜଣକ ହେଲେ ବିଷୋଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ମଣଦା ଗ୍ରାମର ଗୋବିନ୍ଦ ଗଡ଼ସରାଙ୍କ ପୁଅ ମହେନ୍ଦ୍ର ଗଡ଼ସରା, ବୟସ 30 ବର୍ଷ। ସେ 2024 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ ମଙ୍ଗଳ ଗଡ଼ସରାଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ। ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିକଟସ୍ଥ ରୁବି ହଲ୍ କ୍ଲିନିକରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସକାଳେ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ବଡ଼ମଣଦାରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ଶ୍ରମ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରଭାରୀ ଶୋକତନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଠାରୁ ଠାବ କରି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ତିରୁପତି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଗେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 2,35,000 ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରିମ ପଠାଇ
ସିଙ୍ଘାଇ ଏଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ ଏକ ଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ୍ ସାଇବର ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାଇବର ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମହେଶ କୁମାର ଧନ୍ଦାଳିଆଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଏହି ଥାନାରେ 9/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା 318(2), 318(4), 319(2) ଦଫା ସହିତ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଇନ 66D ଧାରାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଧନ୍ଦାଳିଆ ତାଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର କେତେକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ସକାଶେ 14 ତାରିଖରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜରିଆରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଟ୍ରେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ଠାବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ତିରୁପତି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କିଣିବାକୁ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ପଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବାରୁ ମୋଟ 2,35,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତାଙ୍କର ରାଇରଙ୍ଗପୁର କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 15 ତାରିଖରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସ୍ଥିତ IDBI ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବାର ଜାଣିପାରି ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭମରପସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ANM ଶୁଭଶ୍ରୀ ସେଠୀଙ୍କଠାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମୋବାଇଲ ମନି ପର୍ସ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ସ୍କୁଟିରେ ଫେରିବା ସମୟରେ ଖିଚିଂ ନିକଟରେ ଥିବା ଉତ୍ତରପସି ପୋଲ ନିକଟରେ 2ଟି ବାଇକ୍ରେ ଆସିଥିବା 4 ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ସେ ଅଟକିବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ମନି ପର୍ସ ଲୁଟି ସେମାନେ ପଳାଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ରରୁଆଁ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶୋଇ ବ୍ଲକ ଆଉତିବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହୁଭଣ୍ଡାର ଗ୍ରାମ ଝାଉରି ସାହିର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାନ୍ତର ଶିଶୁପୁତ୍ର ଶୁଭାଂଶୁ କୁମାର ମହାନ୍ତ ବୟସ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟା ସମୟରେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ସହ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଦେଖି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆସି ଘରେ କହିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଶିବାଂଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବିଶୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ପିଆରଏମ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୁଳିଆପଦା ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଜବତ କରିବା ସହ 7ଟି ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଶୁଳିଆପଦା ଥାନାରେ 88/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।